السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے درود شریف پڑھ لیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی اللہم علی محمد۔ صلی علی محمد۔ صلی 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 علی صلی محمد۔ نہیں، صلی۔ صلی جی صلی اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد۔ آلی، لی کو جلدی کہنا ہے، آ کو کھینچنا ہے۔ وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم 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 انک حمید مجید۔ انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر رب یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وبک نستعین وبک نستعین یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما۔ رب زدنی علما رب نہیں، ربی، رب ربی زدنی علما۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ رب زدنی علما۔ چلیے آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو اب جتنے بھی لوگ ایسے ہیں جن کا پچھلا چھوٹ گیا
یا جو لیٹ آئے تھے وہ جلدی جلدی فٹافٹ بتائیں کہ ان کو کون کون سی تختیاں ریویژن چاہیے، ریویژن کرنا ہے ان کو، جلدی سے بتا دیں فٹافٹ۔ ٹیسٹ تھا نا؟ ٹیسٹ آج نہیں تھا، اب اگلی جو 2 کلاسیں ہوں گی اس مہینے کی، اس میں دونوں دن انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا۔ آج ریویژن اور ہے، میں نے بتایا تھا نا کل پچھلے ہفتے، مطلب کل پچھلی کلاسوں میں بتایا تھا ہم نے کہ آپ کو جو اگلی 2 کلاسیں آئیں گی تو ہم آپ کو ریویژن کروائیں گے، جن کا پچھلا رہ بھی گیا ہے، لیٹ آئے تھے نا جو جی کلاس جوائن کی تھی ان کے لیے بھی، اور جن کے سمجھ میں بیچ میں کوئی ایسی تختی ہے جو سمجھ میں نہیں آئی تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ سب کے لیے ہے یہ کہ پچھلا جو ہے اس میں سے کچھ نہیں مت پتا تو وہ معلوم کریں، آپ نہیں آتا تو وہ پوچھ لیں، جی ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نے جو بات کہی آپ لوگوں سے سمجھ میں آئی ہے آپ لوگوں کے؟ جی اپی، ہاں تو اپی بتا ہمارا دیجیے۔ ہاں جی جی اپی اپنے ہے نا ابھی اگلے ہفتے میں نا 1 سے 3 تک آپ نے پڑھا دیا تھا، تاکہ 4 ہوں، مطلب 4 سے 7 تک ہمیں بتا دیتا ہے۔ چوتھی تختی سے 7 تختی تک بتانا ہے آپ کو۔ جی 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 اور کوئی ہے 4 سے 7؟ ہاں اور کوئی ہے بتا دیجیے۔ ابھی جو وہ 7 حرف ہوتے ہیں نا موٹے پڑھاتے ہیں، وہ والے حرف بھی بتانا مجھے، اور وہ کون سی تختی میں آتے ہیں؟ حروف حلقی ہیں، وہ اظہار کی تختی میں نہیں آتے نہیں، ہیں۔ ابھی جو موٹے پڑھاتے ہیں نا، سواد فات قاف تو را۔ اچھا موٹے جو پڑھتے ہیں، ہاں ہاں ٹھیک ہے، موٹے حرف جی۔ اور بس یہی اپنی 7 حرف پر اور بتانا سب۔ باقی سب کا اچھے سے سب آ گیا ہے، کوئی بھی کنفیوژن نہیں ہے، ایگزام اچھے سے کلیئر کریں گے، کیونکہ ابھی جو ہم اب جو کلاس لیں گے نا جی اگلی کلاس سے ہم 2:15 بجے جوائن کریں گے، یاد رکھیے اس چیز کو، کیونکہ یہ جو آپ کی جو اگلی 2 کلاس ہوں گی نا، اگلی بدھ اور جمعرات کو، وہاں تو ٹیسٹ ہوگا آپ کا، 2:15 سے ہم شروع کریں گے کلاس، تو یاد رکھیے 2:15 بجے، 2:15 بجنے سے 5 منٹ پہلے آپ آ جائیے کلاس پہ، ٹھیک جی ہے؟ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے جلدی سے جلدی 2 کلاسوں میں ہمارا ٹیسٹ ہو جائے، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ 2:15 بجے ہی ہوگا، کیونکہ اگلی جو کلاسیں ہوں گی اس میں آپ کی سورہ ہوں گی، جو نماز میں ہم شروع کی سورہ پڑھتے ہیں 10-11، وہ سورہ آپ کی ہوں گی انشاءاللہ، تو اس کو آپ کو طریقہ بتایا جائے گا پڑھنے کا، اور جو آپ نے جو سیکھا ہے ابھی یہاں پر، تو اس کو بھی آپ کو پوچھا جائے گا کہ آپ نے کہاں مطلب کتنا سیکھا ہے، تو وہ پتہ چلے گا کہ سورہ میں پوچھ لیں گے آپ سے کہ کہاں سے کہاں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، کس طرح لگ رہا ہے، تو اس کو بتانے کا طریقہ بھی سیکھیں آپ، جس طرح میں آپ کو بتاتی ہوں پورا مکمل، تو وہ اس طرح بتانے کی کوشش کرنا آپ، ٹھیک ہے؟ تو ابھی بھی وقت ہے، یہ آج کی اور کل کی کلاس میں آپ کو جو کچھ کمی ہے اس کو پورا کریں انشاءاللہ۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی ابھی تک تو ہم نے کوئی تختی سمجھی ہی نہیں ہے، کیونکہ آج ہی جوائن ہوئے ہیں، پچھلے ارے ہفتے جوائن ہوئے تھے تو ہمارا نیٹ چلا گیا تھا۔ تو دیکھیے اب آپ کیا کریں گے بتائیں، آپ 1 2 4 5 10 بھی تختیاں ہوتی تو جو یہ آئیں آج، گی وہ جو آئیں گی وہ بتا دیں گے۔ تو پھر آپ کو ایسا ہوگا کہ پھر آپ کو پھر سے یہ کلاسیں لینا پڑیں گی، کیونکہ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں لے پڑھا؟ لیں گے، کیوں نہیں پڑھا ہے آپ نے؟ مطلب آپ نے جب 2 ہفتے پہلے ایڈمیشن، جوائن ہوئے، پھر بیچ بیچ میں ہم سے یہ کلاس نہیں لیتے بن رہی تھی، موبائل نہیں چلاتے بن دیا تھا۔ اب اچھا پچھلے تو ہفتے ہمارا نیٹ چلا گیا تھا، تو ہم مطلب کلاس جوائن تو ہوں کری، پھر چلا گیا نیٹ، لائٹ چلی گئی تھی۔ چلیے ٹھیک ہے، اب جتنا بھی ہوگا آپ کو، جی اب میں 1 2 ہوتی تو 4 ہوتی 5 ہوتی 10 بھی ہوتی تو میں آپ کو بتا دیتی،
चलिए शुरू की थोड़ी सी, तो अभी ये मैं 4 तख्ती से बता रही हूँ। कौन साहिबा थी ये, नाम बताएं आपका? अनीसा भी। नहीं, वो जो कह रही थी कि 4 से 7 तक हमें मतलब पढ़ना है। और जी अपी रुखसार खान। रुखसार खान। सार खान, अच्छा जी। चलिए मैं इंशाल्लाह जी आपको चौथी तख्ती से, और जो लोग नहीं भी पढ़े हुए हैं उनको भी ध्यान दें इस चीज पे। तो शुरू की तख्तियों में कुछ ज्यादा नहीं है सीखने के लिए। शुरू की पहली तख्ती तो सबको पता है कि तख्ती नंबर 1 मुफरदात होता है। आपके पास वो है नूरानी कायदा, देखिए आप। तख्ती नंबर 1 है मुफरदात, अलग अलग हुर्फों को मुफरदात कहते हैं, और इन्हें हुर्फ तहज्जी भी कहते हैं। और ये कितने होते हैं? ये जो हैं अलग अलग हुर्फ। 19। नहीं 19 नहीं होते, 29, ये 29 होते, हाँ 29। होते हैं ये। और इनकी जो निकालने का तरीका है मखारिज, ये 17 होते हैं। 17 तरीके ऐसे होते हैं। किसी एक तरीके से 3 हर्फ बोले जाते हैं, किसी एक तरीके से 2 हर्फ बोले जाते हैं। इस तरह से है ये। तो 29 हर्फ होते हैं ये। तख्ती नंबर 1 मुफरदात, अलग अलग हुर्फों को मुफरदात कहते हैं, और इनको हुरूफ तहज्जी भी कहते हैं। और ये 29 होते हैं, मतलब 29 होते हैं। और इनके जो बोलने का तरीका होता है निकालने का इनका, वो 17 ऐसे तरीके हैं। 17 तरीकों से ये अलग अलग हुर्फों को बोलने का तरीका है। जैसे अलीफ बोला हमने, वो एक ही तरीके से बोला जाता है, बा भी। अब जब ता आता है तो ता, दाल और तो एक ही तरीके से बोले जाते हैं तीनों। सा भी, सा, जाल और जो ये भी दो, मतलब तीन तरीकों, तीनों हुर्फ एक ही तरीके से बोले जाते हैं। तो और भी हुर्फ है, जीम है, जीम भी दो, जीम का जो तरीका है बोलने का, उससे और भी एक आध हुर्फ सीन या सीन बोला जाता है। और हाँ, जीम का तरीका है, उससे जीम, शीन और या बोला जाता है। हाँ के तरीके से हाँ और आइन बोला जाता है। इस तरीके से 17 तरीकों से 17 तरीके हैं इन सब हुर्फों को निकालने के। ठीक है। अब तख्ती नंबर 2 है। तख्ती नंबर 2 में मिले जुले हुर्फ होते हैं। तख्ती नंबर 2 के मिले जुले हुर्फ होते हैं। जैसे ये देखें, ये है, ये लाम अलीफ, लाम के साथ अलीफ जुड़ा है, जीम के साथ अलीफ जुड़ा है, फिर मीम के साथ अलीफ जुड़ा है। तो ये मिले हुए हरफों को मुरक्कबात कहते हैं। तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात, मिले जुले हरफों को मुरक्कबात बोलते हैं। ये बा के साथ अलीफ जुड़ा है, ये या के साथ सीन जुड़ा है, ये सा के साथ सीन जुड़ा है, ये सा के साथ जीम जुड़ा है ना। ये इस तरह के मिले जुले हरफों को मुरक्कबात कहते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में आपकी? अब तीसरी तख्ती पर आ जाए, तख्ती नंबर 3। ठीक है, अब तख्ती नंबर 3 देखें आप, ये है हरकत। तख्ती नंबर 3 है हरकत। जबर, जेर और पेश को क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। हरकत हरकत। कहते हैं। हाँ, जबर, जेर, पेश। जबर तो सबको पता है कैसा होता है, ये है जबर, ऊपर हम अलिफ के ऊपर जबर की हरकत है, तो इसे हम हमजा पढ़ेंगे, हमजा जबर आ। जेर, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, और इन्हें जल्दी पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं खींचते। ये ध्यान रखना है कि जेर जबर जब पेश होता है किसी हुरूफ पर, तो उस हुरूफ को हम जल्दी पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं खींचते। जैसे अलिफ के ऊपर जबर की हरकत लगी है, अलिफ हमेशा खाली होता है, उस पर कोई एराब नहीं होती है ना। लेकिन जब अलीफ के ऊपर कोई एराब लग जाती है, अब यहाँ जबर की सूरत में लगी है एराब, है ना, तो इसको हम हमजा पढ़ेंगे, है ना। हमजा जबर आ, बा जबर बा, ता जबर ता जबर ता, इस तरह पढ़ेंगे। ठीक है। इसी तरह इसकी जो मश्क है, दाल जबर दा, रो जबर रा, दौरा, सीन जबर सा, दौरा सा।
درسا ودعا عبدا کسبا، اس طرح جلدی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آ رہے سمجھ میں؟ جی تختی نمبر 3، حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، ان کو جلدی پڑھتے ہیں، بالکل بھی نہیں کھینچتے، اور الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور جس الف پر اعراب لگی ہو اس کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ زیر کی ہے، زیر کی بھی حرکت ہم یہاں الف کے نیچے زیر کی حرکت لگی ہے تو ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے، حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، ہے نا؟ اسی طرح نیچے مشق میں حمزہ زیر ای، با زیر بی، ایبی، لام زیر لی، ابلی، ابلی، ردیفہ، حمیدہ، شہیدہ، اس طرح پڑھیں گے جلدی جلدی، ٹھیک ہے؟ آ رہے سمجھ میں؟ جی کیونکہ یہ تو پورا ہو چکا ہے، بس تھوڑا سا اس کا ریویژن ہو جائے گا، اس لیے بتا رہی ہوں۔ اسی لیے اسی طرح یہ پیش کی حرکت ہے، اور یہاں پہ بھی مطلب پیش کو ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے، الف کے اوپر پیش کی اعراب لگی ہے، پیش کی حرکت لگی ہے تو ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے، حمزہ پیش او، با پیش بو، کہیں بھی زیر زبر پیش آئے گا تو آپ معروف طریقے سے پڑھیں گے، مجہول طریقے سے نہیں پڑھیں گے، جیسے لوگ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اس طرح نہیں پڑھنا، لام کو ہمیں اللہم صلی، لام زیر لی، صلی علی محمد، ہے نا؟ محمد نہیں کہنا، محمد، جیسے میم پیش مو، اس طرح پڑھنا، میم پیش مو نہیں پڑھنا، ہے نا؟ تو یہاں پہ ہم پڑھیں گے حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو جائے گا مجہول، جو اب ہم جو پڑھیں گے وہ معروف ہوگا، حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ مشق میں ہے نیچے، یہ ہے را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو، رسولو نہیں کہیں گے ہم، جیسے مجہول ہم نے پہلے پڑھا ہے، را پیش رو، سین پیش سو، روسو، لام پیش لو، روسولو، ایسے نہیں پڑھیں گے ہم، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو، اور جب را پہ پیش اور زبر ہوگا تو ہمیں اسے ایسے پڑھنا ہے، موٹا، رسولو، سدوسو، فقیدہ، قتیلہ، ٹھیک ہے نا؟ جو ہم قاعدے پڑھ چکے ہیں، جو ہمیں سمجھ میں آ چکے ہیں، تو وہ ہمیں استعمال کرنا ہے جب ہم سپارہ پڑھیں یا کلام پاک پڑھیں، تو اس سے اچھے سے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آ رہا ہے سمجھ میں؟ جی تختی نمبر 3، حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، انہیں جلدی پڑھتے ہیں، بالکل نہیں کھینچتے، اور الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور جس الف پر کوئی اعراب لگی ہو، یعنی زیر زبر پیش جزم جو بھی لگا ہو، اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھوں میں؟ آ گئے سمجھ میں؟ جی الحمدللہ۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تختی نمبر 4، تختی حمزہ کو حمزہ پڑھیں گے، لیکن جب الف کے اوپر کوئی اعراب لگے گی تو ہم اسے بھی ہم حمزہ پڑھیں گے، اور جب حمزہ کے اوپر جزم ہوتی ہے تو وہ حمزہ ساکنہ ہوتا ہے تو وہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، اور جب الف کے اوپر جزم ہوتا ہے تو وہ بھی حمزہ ساکنہ ہوتا ہے تو اسے بھی ہم جھٹکے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آ رہا ہے سمجھ میں؟ اب یہ دیکھیں، یہ کیا ہے؟ تختی نمبر 4، حروف مدہ، یہ تختی نمبر 4 ہے، حروف مدہ، حروف مدہ کتنے ہیں؟ نہیں، تین حروف، تین الف تین مدہ ہے وا مدہ ہاں، حروف مدہ 3 ہیں، الف، ہاں، حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، یا مدہ، نہیں، الف یا واو، جی تو یہ ان کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں، ایک الف کی مقدار، حروف مدہ 3 ہیں، الف یا واو، یہ دیکھیں یہ لگا ہے نا، ان کو ہم تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں، ایک الف کی مقدار۔ اب آپ دیکھیں الف مدہ کیسا ہوتا ہے، الف ہو، اس کے پہلے حروف مت دیکھنا، حروف نہیں دیکھنا، صرف یہ دیکھنا ہے کہ زبر ہو، حروف کوئی سا بھی ہوگا لیکن زبر ہونا چاہیے، الف ہو، اس کے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، اور اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں بھی دیکھیں، یہ الف ہے، اس کے پہلے با کے اوپر زبر ہے، تو یہ بھی الف مدہ، یہ پورے حروف ایسے ہیں کہ الف مدہ ہو رہا ہے، یہاں پر الف ہے، یہ دیکھیں سین ہے، یہ سین کے ساتھ الف جوڑا ہے تو الف ہے، اس کے پہلے سین پر زبر ہے،
تو یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے، یہ الف ہے، یہاں پہ واو ہے، واو پہ زبر ہو رہا ہے. حروف نہیں دیکھنا ہے، صرف زبر دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. حمزہ زبر آ، با زبر با، اس طرح پڑھیں گے. اسی طرح مشق میں دیکھیں، مشق میں زا کے پہلے الف ہے، الف کے پہلے زبر ہے، تو ہم یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے تو ہم کھینچ کر پڑھیں گے. اور دال پر زبر کی حرکت ہے تو ہم اسے بالکل نہیں کھینچیں گے، جلدی پڑھیں گے، ہے نا. تو الف مدہ ہو رہا ہے، زا کے پاس جو الف ہے وہاں الف مدہ ہو رہا ہے تو ہم کھینچیں گے زادہ. اسی طرح خا الف ہے اور خا کے اوپر زبر لگا ہے تو یہاں بھی الف مدہ ہو رہا ہے. فا پہ زبر کی حرکت ہے تو ہم زبر کی حرکت کو، فا پہ جو زبر کی حرکت ہے اسے بالکل نہیں کھینچیں گے. اس کے پہلے الف مدہ ہو رہا ہے خوف. پھر اسی طرح توب، جہد. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے الف مدہ کس طرح ہوتا ہے؟ کس طرح ہوتا ہے بتائیں. الف سے پہلے زبر ہے تو اسے الف مدہ ہوں، جائے. الف سے پہلے زبر ہو تو ہم اسے الف مدہ کہیں گے، پڑھیں گے، اور اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب یا مدہ کس طرح ہوتا ہے پتہ ہے؟ یا سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا. نہیں، بس تھوڑا سا ان چیزوں پہ دھیان دیکھنا ہے. یا تو ہو لیکن سے کس پہلے طرح کا یا ہو. जब साकिन से पहले जेर होते हैं। جزم والی یا ہو، जी جزم والی یا ہو. جزم کو ہم سکون اور ساکن کہتے ہیں، تو یا ساکنہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسی آپ کو آسانی لگے. یا ساکنہ ہو، اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. جزم والی یا ہو، اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. جس چیز میں آپ کو جزم اور ساکن، جس چیز میں آپ کو آسانی لگے آپ وہ کہیں، لیکن خالی یا نہیں کہیں گے، ہے نا. ہم یا جزم والی یا ہو، اس سے پہلے زیر ہو تو ہم یا مدہ پڑھیں گے، اور اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ خالی یا نہیں کہنا ہے ہم کو، جزم والی یا ساکنہ کہنا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو ایسے پڑھیں گے، حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، اس طرح پڑھیں گے. پھر یہ یہاں پہ دیکھیں مشق آ گیا ہے نیچے، یہ مشق ہے. تو یہ مشق میں سے نا ناہدہ صاحبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مشق میں مشق کی آپ نا تشریح کروا لیجیے ان سے، ایک ایک کا نام لے کر، تو وہ ان کا پتہ چل جائے گا کہ یہ صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں. ایک سے ایک ہی ورڈ حروف پڑھوا لیجیے، ایک کلمہ وہ پڑھوا. جی وہ جنہوں نے یہ نہیں پڑھا ہے، جن کی یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے، تو انہوں نے پوچھا ہے مجھ سے کہ یہ بتا دیجئے، تو میں ان کو ریویژن کر کے بتا رہی ہوں کہ یہ اس طرح 4 سے 7 تختی انہوں نے نہیں پڑھی ہے، تو یہ انہیں بتا رہی تھی میں. ہاں اچھا، تو کوئی ابھی صاحبہ ہیں کیونکہ ہاں جو لیٹ جوائن اگر ہوئے ہیں تو پھر ان کو وہ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر زیادہ تختیاں ہیں تو ہاں کیسے کریں گے؟ وہ ایک کلاس میں اتنی ساری سیکھ کر سمجھ کر یاد رکھنا مشکل ہے. بتا ہاں تو دیجیے، لیکن اگر چاہیں تو ہاں ریپیٹ کر سکتے ہیں لیول کو پھر سے ہاں بتا. میں پوچھ ہی رہی ہوں کہ یہ کس طرح ہوگا یا مدہ، تو وہ لوگ بتا رہے ہیں، تو تھوڑا کچھ غلط ہو جاتا ہے تو میں اس کو بتا دیتی ہوں کہ یہ نہیں، اس طرح ہے، اس طرح ہے نا. تو جن کے نہیں بھی آیا ہے سمجھ میں وہ بھی سمجھ جائیں گے. تو پھر جی جی انشاءاللہ ٹھیک. کل بھی کلاس ہے. ہاں کل بھی ہاں، کلاس آپ ہے. یہ 2 ریویژن کلاسز رہیں گی نا، آج کی اور کل جی کی. جی جی تو جی، پھر تو انشاءاللہ آپ جو لیکن یہ جو صاحبہ ہیں ان کو بتا دیجیے، لیکن اس کے علاوہ ساتھ ساتھ میں ان لوگوں سے بھی پوچھ لیجیے تاکہ یہ جی انٹریکٹیو رہے، نہیں تو چپ چاپ جی سنیں گے تو وہ ہے نا، نہیں سمجھ نہیں رہے ہیں. پوچھ رہی ہوں، میں سب سے پوچھ رہی ہوں، جن کو پتا ہے وہ بتا دیتے ہیں تو وہ اس سے بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. کافی لوگوں کے ماشاءاللہ آ گئی ہے سمجھ میں، صحیح بھی بتا رہے ہیں کچھ لوگ. جی جی ٹھیک ہے، چلیے ماشاء اللہ. جی جی چلیے، تو جو میں بتا رہی ہوں وہ آپ کے سمجھ میں آ رہے ہیں؟ جن صاحبہ نے یہ کہا ہے سیکھنے کے لیے، مطلب ریویژن کے لیے، تو ان کے یہ سمجھ میں آ رہے ہیں یہ جو میں بتا رہی ہوں؟ رخسار صاحبہ، میری آواز آ رہی؟ کیا जी आपकी بات ہے. आ रही है।
अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी आवाज आई जी। आपको समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ? तख्ती नंबर 4 से जी कहा जी था अब ना। आ रही है, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जी आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रही थी, खाली या नहीं कहना है आपको, जज़म वाली जी या साकिना कह के फिर उसके पहले जेर होना जरूरी है ना। या जी साकिना तो पहले जेर होना जरूरी है। अगर साकिना नहीं आए तो जज़म वाली या भी कह सकते हैं आप, कि जज़म वाली या से पहले जेर हो तो हम उसे या साकिना पढ़ेंगे। ठीक है, और उसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमजा या जेर ई, बा या जेर बी, इस तरह खींचेंगे। इसी तरह यहाँ पे मश्क है नीचे। तो दाल है, उसके बाद या है, या के ऊपर क्या है? दोनों खींचेंगे। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि या के ऊपर क्या है? नीचे नीचे जज़म। हाँ हाँ जी, जी माशाल्लाह। या के ऊपर जज़म है, उसके पहले दाल के जी नीचे जेर है। जेर होना जरूरी है ना। हर्फ कोई सा भी हो, जेर होना जरूरी है। तो यहाँ पर हो रहा है या मद्दा, तो हम इसे खींचेंगे दी, इस तरह, है ना। फिर यहाँ पर अगली आ रही है इसी में जुड़ी हुई, तो ये इसके ऊपर क्या है? यहाँ पे जज़म है। यहाँ भी जज़म है। जो जिन साहिबों को समझ रहे हैं वो भी बोलें, ताकि पता चले कि आपके समझ में आ रहा है ना। अब नून के नीचे देखें क्या है? जेर हाँ, तो यहाँ भी क्या हो रहा है? जी या अब मतलब एक ही हुरूफ में दो बार या मद्दा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? दोनों को खींच के पढ़ेंगे। दोनों बार खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, दीनी, इस तरह, है ना। कैसे पढ़ेंगे? तीन रुखसार साहिबा, आपको समझ में आ रहा है? जी अब आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह फी ही में या पे क्या है? जज़म, है ना। जज़म वाली या से पहले जेर है, तो फी, ये इसको हम खींचेंगे। फी आगे है हा के नीचे जेर, तो हम उसको नहीं खींचेंगे। फी ही, फी ही, इस तरह, है ना। अरिनी, कहाँ पर हो रहा है इसमें या मद्दा? अरिनी। यहाँ पे हो रही है या के नीचे जेर है, या के ऊपर जल्दी है और नून के नीचे जेर की हरकत है, इसलिए या मद्दा हो रही है। हाँ माशाल्लाह, जज़म वाली या हो, उसके पहले जेर हो, तो या मद्दा होता है। आ गए अच्छे से समझ में? जी अब अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। तीनों मद्दा समझ में आ गए। अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, है ना। तो जब भी आप बताएं तो जो जो उसकी खास चीज हो उसको जरूर साथ में ले। जैसे अलीफ, खाली अलीफ ही होता है, बस अलीफ के पहले जबर होता है तो अलीफ मद्दा होता है। और या साकिना हो या जज़म वाली या हो, उसके पहले जेर होता है तो या मद्दा होता है ना। अब हम आएंगे, वाव मद्दा किस तरह होता है? वाव साकिन से पहले पेश वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। साकिन किसे कहते हैं? जज़म को। माशाल्लाह। तो आप खाली साकिन सोचते नहीं बैठे रहें कि साकिन मतलब साकिन लफ्ज आ नहीं रहा, तो आप बैठे हैं कि मुझे तो आ ही नहीं रहा, मैं कैसे बोलूं, तो आप जज़म वाली वाव कहें, वाव कह दें, है ना। जी या साकिन अगर नहीं आ रहा वक्त पे बताते टाइम, तो आप वाव कह दे। जज़म, वाव के ऊपर जज़म हो और उससे पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। और इसको हम कितना खींचेंगे? एक अलिफ के बराबर। हाँ, तो आ रहा है समझ में अच्छे से कि किस तरह हमको। और हम इसे पढ़ेंगे, हमजा वाव पेश ऊ, बा वाव पेश वू, है ना। इसी तरह ये मश्क में भी इसी तरह होगा कि हम ये पढ़ेंगे। हाँ, ये जो है, ये वाला हुर्फ, तो वाव है जज़म वाली, उसके पहले पेश है, तो नून वाव पेश नू। अब हा पे खाली पेश है, तो हम जेर जबर पेश को बिल्कुल नहीं खींचते, तो ये हा पेश हु हो जाएगा। नू हु, इस तरह पढ़ेंगे हम, है ना। नू को जी खींचेंगे क्योंकि वाव मद्दा हो रहा है,
اور ہاں پہ پیش کی حرکت ہے اور حرکت کو ہم بالکل نہیں کھینچتے. تو نوح، اسی طرح تورو. اب یہاں پہ دونوں جگہ آگے والے جو یہ والا جو ہے حرف، اس میں دونوں جگہ کیا ہو رہا ہے؟ واو مت واو مدہ. ہاں، واو مدہ کس طرح ہوتا ہے؟ ززم والی واو ہے اور آگے پیچھے آگے پیچھے جزم واو. آگے پیش کیا تھا تو اس اس لیے کے واو مدہ پہلے بنا. پہلے والے حرف پر جزم والی واو ہو، اس کے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے. تو ہم دونوں کو کھینچیں گے، تو ہو، ہے نا. جی یہ تھوڑا سا اس کا دھیان رکھنا، جب بتاتے وقت اس چیز کا دھیان رکھنا کہ جزم والی یا ہو یا ساکنہ ہو، جزم والی واو ہو یا واو ساکنہ ہو، اس سے پہلے پیش ہو، ہے نا. اس طرح خالی یا مت کہنا، خالی واو مت کہنا کہ واو ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، ہے نا. تو ایسے واو مدہ نہیں ہوگا. خالی آپ نے کہا واو ہو اور اس کے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، تو وہ واو مدہ نہیں ہوتا جب تک جزم نہ لگا ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح یا بھی ہے، خالی یا مطلب آپ کہیں گے یا ہو اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، تو نہیں، جزم والی یا ہو اس کے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. ٹھیک ہے. آ رہے ہیں نا اچھے سے سمجھ میں؟ جی آ رہا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. چلیے اب آگے ہم دیکھیں گے کہ بالکل سیم ویسا ہی ہے، پھر صرف اس کو سمجھنا ہے ہمیں کہ یہ کیا ہے. جی یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو حرف پر کھڑا لگا ہے کھڑا زبر کہتے ہیں نا. کھڑا زبر کو بھی، اب کھڑا زبر ہے تو ہم کہیں گے، ہم اس کو جیسے الف مدہ ہوتا ہے، کھڑا زبر ہوتا ہے نا، کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے. کھڑا زبر، اس پہ دھیان دینا کہ کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے. ہمیں اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے. حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، اس طرح پڑھیں گے یہ. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ مشق ہے، حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، یہ زبر کی حرکتیں ہیں. تو یہ حمزہ کھڑا زبر آ تو الف مدہ کے برابر ہے، کھینچیں گے. اب دال پہ زبر کی حرکت ہے تو اسے بالکل نہیں کھینچیں گے، دال زبر دا آ دا. اب میم پہ بھی زبر کی حرکت ہے تو ہم اس کو بھی نہیں کھینچیں گے، میم زبر ماں، آدم، اس طرح پڑھیں گے، ہے نا. اور آگے والے حرف کو کیسے پڑھیں گے؟ نا اچھا، کون سا حرف اس میں ایسا ہے جو الف مدہ کے برابر ہے؟ حمزہ کے الف کے اوپر کھڑا زبر کی حرکت ہے، ہاں اس لیے تو اس کو حمزہ. ہاں کھینچ کر پڑھے. اب یہ دیکھیں مالی کی، اس میں کون سا حرف ہے الف مدہ کے برابر؟ میم ہاں میم. کے برابر. ہاں بس یہ دیکھیں کہ کھڑا زبر جس پہ بھی لگا ہے، جس پہ بھی کڑا زبر لگا ہے وہ الف مدہ کے برابر ہے، اور ہمیں اسی طرح پڑھنا ہے ایک الف کی مقدار کھینچ کر. آ گیا سمجھ میں اچھے سے؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. اب ہم آگے آتے ہیں. بول بول کے لکھنا. یہ کیا ہے؟ کھڑی زیر. یہ کھڑا زیر ہے نا. تو ہم اس کو کس کے برابر پڑھیں گے کھڑی زیر کو؟ ایک الف مدہ دے. نہیں، الف مدہ کے برابر تو کھڑا زبر ہوتا ہے، الف مدہ کے برابر پڑیں گے. ہاں زبر ہوتا ہے الف مدہ کے برابر، زیر کھڑی زیر ہوتی ہے یا مدہ کے برابر. تو جس طرح ہم بتانا نہیں ہے، صرف کھڑی زیر کو سمجھنا ہے. کھڑا پڑھیں گے ہم یہ صحیح، حمزہ کھڑا زیر ای، با کھڑا زیر بی، ہے نا. مگر سمجھنا ہے ہمیں کہ یہ ہمیں اس کے برابر ہے، تو ہمیں اسی طرح پڑھنا ہے ایک الف کی مقدار کھینچ کر. تو جیسے ہم نے حمزہ یا زیر ای پڑھا تھا تو ہم اس کو حمزہ کھڑا زیر ای پڑھیں گے، با کھڑا زیر بی پڑھیں گے، ہے نا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں اسی طرح ایک سیکنڈ، یہ مشق دیکھیں. حمزہ کھڑا زیر ای، اب یہاں پہ دونوں آ گئے، اس کو سمجھ لیجئے. حمزہ کھڑا زیر ای، یہ والے حرف میں حمزہ کھڑا زیر ای ہے تو یہ یا مدہ کے برابر ہو گیا. اور حمزہ لام کھڑا زبر لا ہے، لام کھڑا زبر لا ہے تو یہ الف مدہ کے برابر ہو گیا. ای لا، دونوں کھینچیں گے، ہے نا. جی
ईला, फाजेर फी, ये जेर की हरकत है तो हम इसे जल्दी पढ़ेंगे। और ये हाँ, ये वाली ये है या मद्दा के बराबर, ये है अलिफ मद्दा के बराबर। खड़ा जेर है या मद्दा के बराबर और खड़ा जबर है अलिफ मद्दा के बराबर, तो दोनों खींचेंगे एक अलिफ की मकदार। ईलाफी, ईलाफी, इस तरह पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ। अब बी ही, यहाँ पे क्या हो रहा है, बी ही, डबल लिख जाओ। या बी ही, यहाँ पर अलिफ मद्दा के बराबर खिंचाएगा, खा जर ही, खा खड़े जेर ही। देखिए बात सुनिए, जब मैं कुछ पूछती हूँ ना तो पहले उसको अच्छी तरह देखा करें, फिर बोला करें, है ना, वो गलत हो जाता है सब कुछ। यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ बी ही, तो यहाँ क्या हो रहा है, या मद्दा के बराबर। खड़ी जेर हो रही है यहाँ पर। खड़ी जेर हो रही है तो अलिफ मद्दा नहीं होगा, यहाँ या मद्दा होगा, ठीक है, या मद्दा के बराबर हो। हाँ, थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ें और थोड़ा सा देख कर सोच कर बोले, है ना, एकदम नहीं बोले कुछ भी। तो अभी मैंने दोनों ही समझाया आपको यहाँ पे कि ये अलिफ के नीचे खड़ी जेर लगी है तो ये हमजा खड़ा जेर ई हो गया। अब यहाँ पर लाम के ऊपर जबर लगाए खड़ा, तो लाम खड़ा जबर ला, दोनों चीजें बता दी। खड़ा जेर हो गया या मद्दा के बराबर, खड़ा जबर हो गया अलिफ मद्दा के बराबर, और खींचने की मिकदार तो ये तीनों की एक ही है ना। अब ये मुझे बिही में कौन सा कायदा लग रहा है यहाँ, बा के नीचे जेर की हरकत है इसलिए इसको जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी ना खींचेंगे। हा के नीचे खड़ी जेर है तो इसके या मद्दा एक अलिफ के बराबर मतलब खींचेंगे। जैसे या मद्दा के बराबर मानते हैं इसे हम, और एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे खड़ी जेर को, ठीक है, माशाल्लाह, अच्छा समझ में आया। जिन साहिबों को समझ रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें, है ना। इबादीही, यहाँ पे क्या क्या कायदे लग रहे हैं तो अलिफ के नीचे जेर की हरकत है इसलिए जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी ना खींचेंगे। और बा के ऊपर जबर की हरकत है, यहाँ पे अलिफ मद्दा होगा, इसको एक कैसे अलिफ की होगा ये? मिकदार पढ़ेंगे। कैसे होगा, अलिफ मद्दा किस तरह हो रहा है बताएं। अलिफ से अलिफ से पहले जबर की हरकत है इसलिए अलिफ मद्दा होगा। और दाल के नीचे जेर की हरकत है इसको जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी ना खींचेंगे। हा के नीचे खड़ी जेर है तो इसको भी एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। हम्म माशाल्लाह, आ रहे समझ में। रुखसार साहिबा आप थोड़ा सा ध्यान दें, है ना। ये हम भी अइबा, बता रहे हैं, अच्छा आप ही भी बता बता रही हैं, माशाल्लाह, जी मैं भी बता रही हूँ। माशाल्लाह आपकी समझ में आ गया है ना अच्छा। जी हाँ मैं भी बता रही हूँ, मेरी कम नहीं बताया। हाँ, खड़ा जबर होता है अलीफ मद्दा के बराबर और खड़ी लो जेर होती है या मद्दा के बराबर, इस पे ध्यान दीजिए आप, है ना। माशाल्लाह आ गया अच्छे से समझ में। अब हम आगे बढ़े। जी अपी। अल्हम्दुलिल्लाह आ गया समझ में, है ना। बस मुझे मुझे कितना भी मैं बोल लूं, मुंह दिखे या कुछ भी दिखे, आप लोगों के समझ में आ जाए तो मुझे अच्छा लगता है, समझ में आ जाता है। आप लोगों के नहीं आता तो आप पूछे, मैं बार बार बताऊंगी आपको, है ना। अब ये क्या है ये क्या है उल्टा यहाँ पर, पेश उल्टा पेश। हाँ, उल्टा पेश किसके बराबर है, वाव मद्दा की। माशाल्लाह, वाव मद्दा के बराबर है, तो हम क्या करेंगे इसको, एक अलिफ के तो एक मिकदार अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। खींच कर हम्म पढ़ेंगे। अब मुझे देखिए, जब आप लोग ऐसे जवाब देते हैं ना तो मुझे, जो मैंने मेहनत की है, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो बहुत ही अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है। अभी बताऊंगी, पहले ये तो फिनिश करो। उल्टा पेश होता है वाव मद्दा के बराबर, और इसको जी, हम क्या करते हैं, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। हाँ, और ये पढ़ा कि इस तरह जाएगा, कोई एक बताएं, रुखसार साहिबा आप ही बताएं किस तरह पढ़ेंगे हम इसको। बनाओ सुई को, हमजा उल्टा पेश ऊ। और उसकी यूं ऐसे करा। ऊ खींचे, है ना, खींचे ऊ, जी हमजा उल्टा पेश ऊ, और जी। आगे हाँ, बा पेश बू। पेश सही है पेश, बा बेटा। उल्टा पेश बू, है ना। हाँ माशाल्लाह आ तो रहे समझ में, हाँ बनाओ। हाँ माशाल्लाह अच्छा आ रहा है समझ में। तो ये हमें इस तरह पढ़ना है। ओ उल्टा पेशो नहीं कहना, हमजा उल्टा पेशो, बा उल्टा पेश बू, ऊ कहना है ना, हमजा उल्टा पेश ऊ, बा उल्टा पेश बू, इस तरह पूरे हुर्फों को हम
पढ़ेंगे। अब ये देखें कि ये जो मश्क है यहाँ पर, जी ये किसके बराबर, वाव मद्दा के बराबर मानते हैं इसको, वाव मद्दा के बराबर होता है ये, है ना। खड़ा उल्टा पेश, जी जबर उल्टा, खड़ा जबर, खड़ा जेर और ये उल्टा पेश, है ना। तीनों मद्दा के बराबर होते हैं ये। खड़ा जबर होता है अलिफ मद्दा के बराबर, खड़ा जेर होता है या मद्दा के बराबर, और नहीं उल्टा पेश होता है वाव मद्दा के बराबर। तो जी ये किस तरह पढ़ा जाएगा? लाम के ऊपर जबर की हरकत इसको जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी ना खींचेंगे। हा के ऊपर उल्टा पेश है तो इसको एक अलिफ के मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। किस तरह? लहू। हाँ, लहू। आगे? जी काल के ऊपर जबर की हरकत इसलिए अलिफ मद्दा होगा, अलिफ से उहुं, 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 उहुं। ठीक से देख के बताएं, घबराएं नहीं, आराम से। अलिफ से पहले जबर है इसलिए अलिफ मद्दा है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, वाव के ऊपर उल्टा तो वाव मद्दा होगा, इसे भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। डाल दो जल्दी पढ़े। हाँ, ये मत कहें कि वाव के ऊपर उल्टा पेश है वाव मद्दा होगा, नहीं, वाव के ऊपर उल्टा पेश है तो ये वाव मद्दा के बराबर है ना। और इसको हम एक अलिफ, दा को भी खींचे क्योंकि यहाँ अलिफ मद्दा हो रहा है, अलिफ से पहले जबर है ना, तो हम इसे खींचेंगे, अलिफ मद्दा हो रहा है, दाऊदा, इस तरह पढ़ेंगे। रसूलुहु, यहाँ कौन कौन से वो लग रहे हैं कायदे? रा पे अपने हम बता रहे हैं, रा पे जबर की हरकत है, इसको बिल्कुल नहीं खींचेंगे। और शीन पे अपनी पेश की हरकत है, इसको बिल्कुल नहीं खींचेंगे। और वाव जजम वाली वाव है और आगे पेश लगा हुआ अभी, तो यहाँ पर वाव मद्दा हो रहा है। और लाम पे उल्टा। एक सेकेंड, कौन से वाले हुर्फ पर पेश लगा है? वाव है जजम पे, और कौन से वाले पेश को आप मानेंगी? अपनी शीन, उल्टा पेश वाव हाँ, जजम वाली हाँ, वाव है, उसके ऊपर हाँ। उल्टा पेश लगा हुआ है, तो अभी यहाँ पे वाव मद्दा हो रहा है। अरे उस पे उल्टा पेश नहीं लगा, वहां पे वाव मद्दा ही हो रहा है, ध्यान दें आप। जजम है, वाव पे जजम है। हो रहा है और हा पे उल्टा पेश है तो हाँ, तो एक अलिफ की मिकदार किस तरह देंगे? हाँ, ये वाव मद्दा के बराबर है, ये वाला जो हा के ऊपर जो उल्टा पेश है वाव मद्दा के बराबर है, यहाँ सीधे सीधे वाव मद्दा हो रहा है ना। समझ में आ रहा है ना ये कि कहाँ वाव मद्दा हो रहा है और कहाँ वाव मद्दा के बराबर है। वाव मद्दा होना और उसके बराबर होना अलग अलग, थोड़ी सी अलग अलग चीज है ये, है ना। तो आप उसको वाव उल्टा पेश को वाव मद्दा नहीं कहेंगे, उल्टा पेश है वाव मद्दा के बराबर, है ना। तो रसूलुहु इस तरह पढ़ेंगे हम। हाँ, अच्छा, एक और पूछती हूँ मैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आराम से बताएं कौन कौन से कायदे लग रहे हैं। करते हैं इसलिए जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी ना खींचेंगे। अलिफ से पहले जबर की हरकत है तो अलिफ मद्दा होगा, इसको एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। वाव के ऊपर जबर की हरकत है इसलिए जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी ना खींचेंगे। ता के ऊपर पेश की हरकत है तो इसको भी जल्दी पढ़ेंगे। और हा के ऊपर उल्टा पेश है तो ये वाव मद्दा के बराबर होगा, इसको एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। पढ़ के बताएं। तिलावतुहु। माशाल्लाह, माशाल्लाह, अच्छा पढ़ा है आपने, मतलब अच्छा समझ में आ गए कि आपने अच्छी डेफिनेशन की। हाँ, माशाल्लाह। तो देखिए, थोड़ा सा गौर करने से बेहतर हो जाता है सब, है ना। तो सबके अच्छे से समझ में आ गए ये तीनों कायदे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अगर कुछ भी डाउट हो तो अभी भी पूछ सकते हैं कि हाँ हमें ये नहीं समझ में आया, है ना। आ गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं आया हो तो भी कोई बात नहीं है, पूछ सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए, बता दीजिए कि मैं आगे बढ़ूं क्या? जी अपी। चलिए, आगे बढ़ जाते हैं हम। ये कौन सा कायदा है, पता नहीं। हाँ, वाव जज़म ये हुर्फ़े लीन है, ये हुर्फ़े लीन का कायदा है ना। हाँ, हुर्फ़े लीन है, तो हुर्फ़े लीन कितने होते, हुर्फ़े लीन कितने होते हैं? दो। हाँ, उर्फलीन दो होते हैं, वाव और या। हाँ, माशाल्लाह।
हुर्फलीन 2 हैं, रफ्तार साहिबा ध्यान से सुने, हुर्फलीन 2 हैं, यालीन और वावलीन, ठीक है। जी और जी ये दोनों हुर्फ यालीन और वावलीन बिल्कुल नहीं खींचते, नर्म आवाज से जल्दी पढ़ते हैं इन्हें, ठीक है। अब सबसे पहले हम आएंगे वाव पर। यहाँ भी सिर्फ देखिए थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन होगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया। आपने वाव वाव मद्दा देखा है ना, वाव मद्दा जज़म वाली वाव और उससे पहले पेश है तो वाव मद्दा होगा। अब यहाँ पर देखें आप, जज़म वाली वाव से पहले क्या है, जबर 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 है। इस पे ध्यान देना है। एक बार आपकी ये दोनों चीजें समझ में आ गई तो फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। जज़म वाली वाव से पहले जबर होगा तो क्या होगा, बावली वावलिन वाव लीन होगा, है ना। और हमें इसे बिल्कुल नहीं खींचना है, जल्दी पढ़ना है। जज़म वाली वाव से पहले जबर होगा तो हम जल्दी पढ़ेंगे और बिल्कुल नहीं खींचेंगे। जैसे हमजा वाव जबर औ, बा वाव जबर बऊ, इस तरह पढ़ना है जल्दी जल्दी, है ना। औ बऊ नहीं कहेंगे, हम औ कहेंगे। हमजा की भी आवाज हो और वाव की भी आवाज समझ में आए। हमजा वाव जबर औ, है ना। जी बा वाव जबर बऊ, होंठ गोल होना चाहिए, बऊ वाव की आवाज आना चाहिए। ता वाव जबर तऊ, सा वाव जबर तऊ, है ना। इस तरह मश्क में हम देखें नीचे, हमजा वाव जबर औ, फा जेर फी, क्या करें, कैसे पढ़ेंगे हम इसे, औफी औ फी नहीं पढ़ेंगे हम, औ फी, औ औफी फी, औ फी, औ फी नहीं कहना, औ फी, है ना। आगे औला हौला नहीं, हौला, 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 कहें हौला, हौला नहीं, हौला, होंठ गोल करे, हौला, वाओ हौ, हौ, औला जी हौला, है ना। सौ, सौमु, मुंह पे छू है ना? हाँ, जैसे ये जज़म वाली वाव हो, उसके पहले यहाँ पे जबर है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, वावलिन वाव लीन हो रहा है, तो हम इसे जल्दी पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं खींचेंगे। समझ में आ रहा है वाव लीन आपके। जी जी जज़म अपी वाली वाव हो, उसके पहले जबर हो तो वाव लीन होगा, उसे हम बिल्कुल नहीं खींचेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, जी है ना। जी अच्छे से समझ में आ गया है ये वाला, आगे बढ़ूं मैं। जी अपी हाँ चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या आएगा ये, यालिन यालीन, यालीन आएगा, है ना। तो जी यालीन में देखें आप, ये भी जज़म वाली या है ना। जी अब आगे जो आपने पीछे पढ़ा है, जज़म वाली या हो और जज़म वाली या हो, उसके पहले जेर पढ़ा है आपने तो या मद्दा है ना। अब यहाँ पे देखिए ये जज़म वाली, ओ जज़म वाली या हो, तो पहले जबर हो, हाँ इसके पहले जबर हो, दोनों में। जैसे यालीन वाले जो दो हुर्फ हैं वो दोनों में जबर है। जज़म वाली वाव के पहले जबर है तो वावलीन है, और जज़म वाली या के पहले जबर है तो यालीन है, ठीक है। दोनों में जबर जी है, ठीक है। जी तो ये यालीन हो रहा है, जज़म वाली या है, उसके पहले जबर है, हमजा है वो, हमजा या जबर आई, इस तरह पढ़ेंगे हम, आई बा या जबर बई, ता या जबर तई, जल्दी पढ़ेंगे, है ना। तय नहीं जी करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं हमजा या जबर आए, बा या जबर बय, इस तरह नहीं पढ़ेंगे हम। हमजा या जबर आई, बा या जबर बई, है ना। पूरे हुर्फ ऐसे पढ़कर देखें आप, मतलब आप जब जी फ्री बैठे तो इन हुर्फों को पढ़ें, यालीन और वावलीन को, है ना।
یہ ہم جلدی پڑھتے ہیں. یا جزم والی یا ہو اس کے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا، اس کو ہم بالکل نہیں کھینچیں گے، نرم آواز سے جلدی پڑھ کر آگے نکل جائیں گے. اسی طرح مشق میں دیکھیں گے آپ، حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، ای نا، ای نا، ای، حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، ای نا، ہے نا. اب آگے کیسے پڑھیں گے؟ سواد یا زبر سوئی، ہے نا، سوئیفو. ہاں دونوں جلدی پڑھے جائیں گے کیونکہ یالین بھی جلدی پڑھا جاتا ہے اور زیر زبر پیش کی حرکت بھی جلدی پڑھی جاتی ہے نا. اب میں جو پڑھ رہی ہوں اب وہی ہی، یہاں پر لین کہاں ہو رہا ہے؟ واؤ کے بعد یا لین ہو رہا ہے. اب وہی ہی کی، اب وہی ہی جو ہے نا یہ حرف، جی اس میں بتائیں کہ کون سا لین ہو رہا ہے، کون سا حرف ہو رہا ہے لین کا؟ یا لین ہو رہا ہے، واؤ کے بعد یا پہ جزم ہے. تو یا لین ہو رہا ہے. ماشاء اللہ آ رہا ہے، سب کے سمجھ میں آ رہا ہے. جی جی الحمدللہ. ہاں تو یہ جزم والی یا ہو اس کے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا. ابھی میں خود بتا رہی ہوں اور سب مل کے بتا رہے ہو آپ. اب جو کل کلاس ہوگی اس میں صرف میں نام صرف میں نام جن کا لوں گی وہی بتائیں گے، ٹھیک ہے. ابھی میں سب کو سمجھا رہی ہوں اس لیے سب مل کے بول رہے ہو. اور یہ دیکھیں یہ والا حرف بیل دیکھیں کیا ہے، یہ پڑھ کے بتائیں. یا لیتنی. لیتنی. تو کون سے قاعدے لگ رہے ہیں یہاں پر؟ یہاں پہ اپنے یا پہ کھڑا زبر ہے، الف کی مدغم یا لین ہو رہا، اس سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر یا لین ہوگا، اس کو بالکل نہیں کھینچیں گے، نرم آواز سے پڑھیں گے. یہاں پہ زبر کی حرکات ہے، اس کو بالکل نہیں کھینچیں گے. اور یہاں پہ پھر یا مدہ ہو رہا ہے، یہاں پہ یا کے آگے یا کے پہلے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. اچھا میں نے ابھی یہی کہا تھا کہ اس کی خصوصیت ہے، یا کے پہلے زیر نہیں کہیں گے ہم، اس کی خصوصیت ہے کہ جزم والی یا کے پہلے. ہاں ابھی مدہ ہوگا. ابھی آپ نے خالی کہا کہ یا کے پہلے، ہے نا، یا کے پہلے نہیں کہنا، جزم والی یا کے پہلے زیر ہے تو یہاں پہ یا مدہ ہو رہا ہے اس لیے ہم کھینچ کر پڑھیں گے. یہ ماشاءاللہ صحیح بتایا آپ نے. لیکن جب یا لین ہوگا تو جب بھی آپ یہی کہیں گے کہ جزم والی یا کے پہلے زبر ہوگا تو یا لین ہوگا، ہے نا. اس چیز کا دھیان رکھیں آپ لوگ سب، ہے نا. جزم والی یا کے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہو رہا ہے، اسے ہم کھینچ کر پڑھیں گے. جزم والی یا کے پہلے زبر ہے تو ہم اسے یا لین ہو رہا ہے تو ہم اسے بالکل نہیں کھینچیں گے، جلدی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اچھے سے سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ جی آ گیا. اب یہ دیکھیں آپ کے یہ جو چھٹی تختی ہے اس میں سارے جو پچھلے آپ نے پڑھے ہیں زیر زبر پیش کے، یہ جو زیر زبر پیش پڑھا ہے آپ نے وہ ہیں. جتنی تختیاں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا جی ان کو سمجھایا گیا ہے اس کے اندر. یہ آپ نے زبر کی زیر زبر پیش کی حرکت والے پڑھے، یہ ہے، یہ کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ ہے نا، یہ ہے. پھر یہ یہ زیر کی حرکت ہے، یہ کھڑا زیر ہے، یہ یا مدہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ یا لین. ہاں یہ آپ کو سمجھایا گیا ہے. تو آپ جب آپ کے پاس کچھ تھوڑا سا فالتو وقت ہو تو یہ چھٹی تختی کو آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے، اور پھر آگے جو یہ حروف بنے ہیں پورے اس میں آپ دیکھیں کہ کہاں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے تو آپ کے اچھے سے سمجھ میں آئے گا. یہاں پر پورا دیا ہوا ہے کہ یہ چیز یہ ہے اور اس میں آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ یا یہ کھڑی زیر میں کون کون سا لگ رہا ہے، پھر یا لین کون کون سے حرف میں آ رہا ہے، پھر الف مدہ کون کون سے حرف میں ہو رہا ہے. تو ایسے کر کے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی یہ چیزیں. آگے جیسے جن کو کم سمجھ میں آیا ہے وہ اپنے حرفوں کو یہاں پر پڑھ کر دیکھ لیں، ہے نا. تو یہ اس میں صرف سمجھنا ہے، اس میں اور کچھ نہیں ہے. اب آگے ہم چلتے ہیں، اس میں بھی بہت کچھ نہیں ہے. ہاں تو یہ ہے نا، یہ تنوین کا قاعدہ ہے. تختی نمبر 7 تنوین. کیا ہے تنوین؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں.
हाँ, सबके समझ में आ रहा है। देखिए जी। ये जो बने हैं यहाँ पर तनवीन लिखा है ऊपर, उसके ऊपर ये 2 ज़बर बने हैं, नीचे 2 ज़ेर बने हैं, ऊपर 2 पेश बने हैं, तो ये इनको ही तनवीन कहते हैं। 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखें आप, ये 2 ज़बर हैं, तो हम इसको किस तरह पढ़ेंगे? हमज़ा 2 ज़बर अन, बा 2 ज़बर बन, ता 2 ज़बर तन। ठीक है? जी। हाँ, तो ये 2 ज़बर हैं, ये 2 ज़ेर हैं और 2 पेश हैं, तो इनको हम तनवीन कहेंगे। ठीक है? तनवीन समझ में आना चाहिए क्या है? तनवीन क्या है? तनवीन इजहार करना। अरे नहीं, तनवीन बताएं आप। नहीं, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 दो पेश से दो पेश को तनवीन कहते तनवीन हैं। कहते हैं। हाँ, इतना याद रखें कि 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। इजहार का कायदा आगे आएगा, है ना? तो ये तनवीन का तनवीन का ही कायदा है। तख्ती नंबर 7, तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। अब ये देखें आप, ये तख्ती नंबर 8 है और ये क्या है? नून साकिन का कायदा, तनवीन और नून साकिन। तनवीन तो आपने पढ़ ली कि 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। जैसे ये है, 2 ज़बर हो गया, 2 ज़बर की तनवीन है ये। अब ये देखिए आप कि ये जो तनवीन और नून साकिन का कायदा क्यों बताया गया है, इसको आगे आगे आपके लिए आएगा, इसकी तख्तियां आएंगी तनवीन और नून साकिन की। ये तनवीन और नून साकिन बताया गया है कि कैसा तनवीन होता है और कैसा नून साकिन होता है। तनवीन तो आपने पढ़ ली कि 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं, और नून साकिन क्या होता है? जिस नून पर जज़म हो उसको जिस नून पे साकिन। जज़म हो। माशाल्लाह। जिस नून पर जज़म हो उसको हम नून हाँ। साकिन कहते हैं। जज़म वाली नून को हम नून साकिन कहते हैं। ठीक है? जी। तो ये दोनों चीजें इसलिए समझे आप कि तनवीन की भी आवाज ऐसी ही होती है और नून साकिन की आवाज भी ऐसी एक सा होती है, दोनों की आवाज। हम जैसे पढ़ रहे हैं ता दो ज़बर तन, तन आवाज आ रही है, तन, ता दो ज़बर तन। अब हम नून साकिन के साथ अगर ता को पढ़ेंगे तो ता नून ज़बर तन, एक सी आवाज आ रही है, ता नून ज़बर तन, ता नून, ता दो ज़बर तन, ता नून ज़बर तन, दोनों की आवाज एक सी आ रही है ना? ता दो ज़ेर तिन, ता नून ज़ेर तिन, ता दो पेश तुन, ता नून पेश तुन। ठीक है? इसी तरह ये देखिए आप मश्क में, ऐन अलीफ ज़बर आ, दाल अलीफ 2 ज़बर दन, दन, है ना? उसी तरह हम नून साकिन के भी हुर्फ पढ़कर बताएंगे आपको। काफ नून पेश कुन, ये नून साकिन है, ये 2 ज़बर की तनवीन है, ये 2 ज़ेर की तनवीन है, ये 2 पेश की तनवीन है। आदन, सौ इन, करीबुन, इस तरह, है ना? और आगे अब ये आगे जो कायदे आएंगे, इतना कहा था, कितना कहा था आपने, किस साहिबा ने, हाँ रुखसार साहिबा ने आपने कहा था कि 4 से 7, तो ये 8 हो गए। तो ये समझ में आ रहे हैं आपको? तनवीन और नून साकिन, तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को कहते हैं और नून साकिन जज़म वाली नून को कहते हैं। तनवीन और नून साकिन की आवाज एक सा होती है। जैसे हम ता को ज़बर तन पढ़ेंगे, इसी तरह ता नून ज़बर तन पढ़ेंगे। सिर्फ ये आवाज पहचानना है कि किस तरह तनवीन हो रहा है और किस तरह नून साकिन हो रहा है। समझ में आ रहा है आपके? नहीं आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग इस चीज को लिख कर रखेंगे और आप बार बार जब वक्त मिलेगा लेकर उसको थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे, रोज आप 1-2 बार उसको चेक भी कर लेंगे तो इंशाल्लाह वो दिमाग में आपके बैठ जाएगा, है ना? पप्पी हमें थोड़ा सा वो बता दें आप, वो आपने नून के बारे में बताया था ना, उससे पहले सुन नहीं पाए थे हम।